Could you tell us who you think the best player is that you played with? Probably Sonny. Sonny, Yeah, I think I would say Sonny, honestly. He's just an incredible player and person as well, so... I think you probably know the answer. Some days was just like me and H just attacking, you know. 여기 한 소년이 있습니다. 6살의 나이로 리즈의 마스코트가 된 아치 그레이의 운명은 처음부터 리즈였고 그를 향한 영국의 평가는 인상적입니다. 3세대 이상에 걸친 유산을 가진 축구 가문은 국가적 보물로 여겨진다. 그중 한 곳에서 태어난 빛나는 스타인 아치 그레이는 아름다운 경기에 뿌리를 둔 혈통을 이어가고 있다. 프리미어 리그에는 23명의 선수가 대를 이어 출전했고 3대째는 쉽게 찾기 힘들며 그레이 가문이 특별한 이유는 가계도를 보시면 한눈에 알 수 있습니다. 농담 조금 섞어서 말하자면 남자아이만 태어나면 축구선수가 되어버렸고 리즈 팬들은 한 명의 그레이가 은퇴하면 다음 그레이가 태어나길 고대해왔습니다. 하지만 리즈가 그토록 기다렸던 아치의 여정은 토트넘으로 이어졌고 어린 시절 당연히 아버지의 플레이를 보고 자란 리즈 소년에게 최고의 선수는 손흥민으로 바뀌어 있었습니다. 어린 시절 그의 히어로는 아버지뿐 아니라 2002년 월드컵 첫 골의 주인공이자 이후 리즈 유나이티드에서 활약한 엘 하지 디우프입니다. 평생 축구 선수들 사이에서 자란 아치와 그의 형제들에게 스타는 익숙한 존재들입니다. 다른 어린 선수들에 비해 토트넘에 입단하고 TV로 보던 손흥민이 캡틴으로 있다는 것을 익숙한 상황으로 여겼을까요? Finally, we've got to play this for you. I would love to know, well actually Shafiq asked this, what on earth is Sonny saying to you here? I guess, I can't exactly remember. Is that what it was? Yeah. How's he been with you so far? Brilliant. He's been amazing with me so far, and you know, before I came in, you're just a bit like, whoa, like playing with him on FIFA like a few years ago, not even a few years ago, last year. And all my brothers, my little brothers, they're desperate to meet him, and I'm just like, well, just give it a few months and maybe you can, but it's still amazing. I'm really lucky that he's, you know, taking care of me, and I'm really thankful for him, so yeah, he's been amazing. Big game. 태어나자마자 프로 선수들이 눈에 보였고 6살에 리즈 락크룸에 들어가던 소년에게도 TV로만 보던 선수를 만나는 것은 특별함이었고 다른 모든 축구 선수들의 시작 지점과 완전히 똑같았습니다. 루이 같은 경우는 진짜 초등학교 때 포체티노 랭게 있을 때 보던 선수. 낯선 장소에 도착한 그레이는 토트넘 적응에 노력했고 손흥민이란 호칭은 어느덧 소니로 바뀌었으며 한국 방문 이후에는 팀에서 유일하게 캡틴이 선물한 모자를 쓰고 출근하며 귀여운 사회생활을 하기도 했습니다. Just getting to know everyone's been a bit crazy, you know. I've been watching on TV and that since I was like 15, 16 or even younger, but especially for Ben and to people like Son and all of them that I've looked up to, and it's just mental to think that I'll be hopefully playing with them. And yeah, training's been amazing and it's been good so far. I'm a bit tired today, but yeah, I'll be alright. I mean, what you... 리즈 팬들에겐 그레이가 토트넘인이 되는 과정을 보는 것이 과연 어떤 의미일까요? 2006년 더럼에서 태어난 아치에겐 찰리, 제이콥, 해리 3명의 형제가 있고 4명 모두 리즈 아카데미에서 뛰었습니다. 가장 먼저 아치가 주목받은 것은 그가 장남이기 때문입니다. 그레이란 이름이 실내 그 자체인 이유는 아치의 큰할아버지 에디 그레이가 리즈 역사상 최고의 선수 중 하나였기 때문이고 팀을 특별하게 만든 사람이었습니다. 지역에 에디의 벽화가 그려지는 것은 그가 리즈에서 누리는 영예를 쉽게 알 수 있게 합니다. 토트넘으로 치면 손흥민이 이적하거나 은퇴하고 그의 이름이 아련해질 무렵에 또 다른 소니가 와서 활약하고 그마저 은퇴하자 그의 아들 4명이 토트넘 아카데미에 소속되어 있는 것입니다. 토트넘 팬들은 3대나 4대에 걸쳐서 토트넘의 소니를 경기장에서 평생 외치고 살아간다는 영화 같은 전개입니다. 그 영화가 바로 리즈의 현실이었습니다. 그리고 리즈 팬들에겐 감동적인 장면이 연출됩니다. 마치 원조 소니가 미래의 소니를 인터뷰하는 듯한 아름다운 클립이었습니다. This is your life now. How have you coped with it so far? Well, I've just enjoyed every moment of it. As I'm still a kid, pretty much. You know, I'm just taking in every experience and loving being around everyone, being around the team, and just enjoying it so far. For a young age, did you think, looking at your family history, that this was a destiny? Yeah, pretty much. Yeah. Ever since I was young, you know. Watched my dad play, watched, you know, heard about you playing, seen clips of you playing and my granddad Frank. And yeah, I've always just had to live up to it. 그냥 즐길 것이라던 아치 그레이는 EFL 올해의 영플레이어상을 거머쥐며 에디 이후 최고의 그레이가 될지도 모른다는 아름다운 설렘을 안겨주었습니다.
나아가 아치가 더욱 특별했던 이유는 그의 다른 가족들은 모두 스코틀랜드 국가대표팀을 선택했지만 아치만은 잉글랜드를 원했고 U16 대표팀에서 캡틴 원장까지 찾기 때문입니다. 리즈 팬들에게 잉글랜드의 주장이 우리 팀 선수일지도 모른다는 판타지는 그 유명한 리즈 시절에도 쉽게 누리지 못했던 역사적인 특권이었습니다. 끝이 아닙니다. 아치의 영플레이어상 수상이 리즈에 동화했던 가장 큰 이유는 바로 비엘사 감독이 마련한 무대 때문이었습니다. 비엘사는 리즈 부임 초기 아치가 다니던 존 피셔 카톨릭 학교에 공문을 띄웁니다. 놀랍게도 그를 일군 훈련에 참여시키기 위해 수업에서 빼달라는 요청이었습니다. 리즈 팬들에게 아치의 존재가 마스코트 시절 이후 처음으로 알려진 사건이었고 그의 이름이 그레이임을 발견한 것은 주말 경기만큼 비기 쉬웠습니다. 그 유명한 비엘사가 새로운 그레이를 지목한 것이기 때문입니다. 펩 과르디올라는 가장 존경하는 감독으로 비엘사를 말하고 열변을 토했던 기억이 있습니다. 아무도 비엘사를 흉내낼 수 없다. 그것은 불가능하다. 경기장 안팎에서 품위는 더욱 그렇다. 감독의 가치는 트로피로 평가할 수 없다. 내 팀이 그보다 많은 타이틀을 가지고 있지만 경기에 대한 지식은 내가 비엘사에게 한참 못 미친다. 펩은 바르샤 시절 비엘사식 3백을 실험하고 실패하길 반복하곤 했습니다. 대망의 2021년 비엘사는 리즈와 아스널의 경기에서 15살 아치를 벤치 명단에 포함시키는 파격 행보를 이어갑니다. 비엘사의 경질 이후에도 아치의 자리는 공고했습니다. 아치는 공부도 잘했고 노스 요크셔의 학교에서 GCSE 과정을 맡았습니다. 축구와 병행한 소년의 GCSC 지리 시험 합격 소식이 전해지자마자 곧바로 제시마시 감독은 그를 성인팀으로 불러 모두의 앞에서 결과를 발표시켰습니다. 공부만 하던 학생에게도 어려운 결과를 축구를 하며 이뤄냈다는 것이 잉글랜드에서 어떤 의미인지 알 수 있고 다른 선수들에겐 충분한 동기부여가 될 수 있는 장면입니다. 결국 성인팀의 주전이 된 아치는 신데렐라가 아니었고 오래도록 리즈 팬들이 제발 1군에 들어오길 고대하던 재능이었으며 말 그대로 아치의 유년 시절 전부를 기다려냈습니다. 그리고 아치는 팬들에게 EFL 올해의 영플레이상을 안기며 자신의 가치는 리즈를 넘어 전국구임을 알렸습니다. 언제나 리즈 시절을 꿈꾸는 사람들에게 아치는 영광의 시대로 돌아가기 위한 마법의 열쇠와도 같았습니다. 하지만 리즈의 자금난은 믿기 힘든 상황을 연출하게 됩니다. 이적설이 터졌고 초기에 리즈는 분명하게 말합니다. 그레이를 잔류시키기 위해 가능한 모든 일을 할 예정이다. 하지만 리즈의 자금 사정은 심각했고 그의 이적설은 계속되었으며 아치를 매각하고 상황을 극복하려 한다는 소문이 계속되었습니다. 팬들은 그것이 실현된다면 팬과 클럽의 관계가 파괴될 것이라 주장했습니다. 아치 그레이는 리즈다. 그에겐 리즈의 DNA가 흐르고 있다. 만 18세인 그는 이미 팬들 사이에서 가장 사랑받는 선수다. 그런데 그를 토트넘에 보낸다. 할 말이 없다. 축구는 이제 돈이 전부이다. 마음이 찢어진다. 같은 시각 아치는 언론을 통해 이적을 원하지 않는다고 전했습니다. 하지만 리즈는 FFP 규정의 준수가 절실했고 선수 한 명의 존재보다 중요한 클럽의 운명이 위태로운 급박한 상황이었습니다. 디어슬렉틱의 보도에 따르면 아치는 구단에 절대 이적 불가를 선언했지만 48시간의 설득과 반전 끝에 결국 토트넘 이적이 확정되었습니다. 리즈는 이례적으로 공식 성명을 발표합니다. 리즈의 상징과도 같았던 홈그라운드의 인재를 잃게 된 서포터들의 실망을 이해하지만 이번 결정으로 리그의 재정관리 규정 내에서 경쟁력 있는 선수단을 구성할 수 있게 되었고 다음 시즌 자동 승격을 위한 경쟁에 나설 기회가 늘어날 것이다. 리즈의 모든 구성원은 우리의 일원이 떠나게 되어 가슴 아프고 아치의 모든 노력과 프로 정신에 감사하고 싶다. 그는 리즈가 항상 그의 고향이 될 것이라는 믿음과 함께 앞으로의 커리어를 위해 최선을 다할 것이다. 말 그대로 고작 18세 소년 한 명이 팀에게 미래를 선사하고 화려하게 떠났습니다. 토트넘이 안긴 이적료는 리즈 눈앞에 불을 끄기에 충분했고 팬들에게 다음 시즌을 위한 기약의 증표가 되었습니다. 6살 때부터 무럭무럭 자라나길 기다렸던 리즈 팬들에게 아치는 결국 자신의 발이 아니라 이적으로 미래를 안겨주었습니다. 리즈는 프로 정신이란 단어로 안녕을 알렸고 언제나 아치의 고향은 리즈임을 전했습니다. 아치는 고향을 떠나 북런던으로 향하며 자신의 모든 것을 기다렸던 팬들, 실수마저 미래의 걸음이 될 것이라 무조건적인 응원만을 보냈던 팬들에게 인사를 남깁니다. 리즈에서 11년의 세월을 보내며 만났던 모든 분들에게 어떻게 감사를 말해야 할지 또 어떻게 표현해야 충분할지 모르겠습니다. 저를 7살 때부터 지도해주셨던 유소년 코치님들, 성인인 저를 지도해주신 지금의 코치님들,
제가 리즈에서 보낸 모든 시간이 행복했습니다. 관중석에서 경기를 지켜보던 어린 시절부터 제가 직접 뛰게 된 지금까지 빠짐없이 평생 잊지 못할 추억이 되었습니다. 저는 리즈에서 생활하며 평생 친구라 부를 존재들을 많이 만났습니다. 7살 때부터 뛰던 팀 동료들, 그리고 이번 시즌 팀 동료들까지 전부 다입니다. 그리고 우리 리즈 팬분들, 당신들이 제게 보내주신 믿을 수 없는 응원은 제가 감사하다는 말을 수천 번은 말해도 충분하지 않습니다. 해리가 저를 이어 몇 년 후 리즈를 위해 뛰길 기원하겠습니다. 우린 다시 만난 날이 올 것입니다. 아치는 또 다른 그레이 해리가 무대에 나타날 것을 믿어 의심치 않았고 자기 대신 동생이 리즈 시절의 영광을 되찾을 것이라 기원하고 떠났습니다. 그리고 마지막 인사가 아니라 재회를 약속하며 마무리했습니다. 지금까지가 아치 그레이가 토트넘의 캡틴에게 안기기까지의 긴 여정이었습니다. 한 명의 선수가 또 다른 선수를 만나는 데는 많은 이야기가 쌓여 있습니다. 우리가 만남을 인연이라 부르는 이유입니다. 단 한 장의 사진을 위해서 수십 편의 영화가 먼저 있었고 닿은 순간 같은 목표를 꿈꾸며 나아갑니다. 세상은 수많은 만남들이 이뤄내는 거대한 화학작용입니다.